how to manage the case. There were few students, very few students who could actually complete the whole show. It's a show, right? Facing the practical exam is a show. So 50% তোমরা জানো, 50% জানো না. So my job is to make you comfortable in that next 50%. That is, how will you manage your case, right? That is what we are aiming at, because we are doctors. We are doctors, always remember that. আমরা এখানে ইঞ্জিনিয়ারও নয়, আমরা এখানে টিচারও নয়, আমরা এখানে we are doctors, basically doctors and scientists. এদের কাজটা অনেকটা একরকম, ঠিক আছে? Investigating and then managing. Not only investigating, we need to control it, we need to কি বলবো, solve it, all right? This thing. And so আগের দিন আমরা একটা কেস ডিসকাস করেছিলাম. I was the patient of submandibular gland adenitis. Okay, yeah. So ajke we will once again discuss a case which will definitely, acha, in your final exam it will never be like what you faced in your internal assessment exam. Long case will always be here, nothing else. Okay, never nose, never throat. So everybody should be comfortable with the ear case. Nobody should falter in the ear case. It is so damn easy that শুধু একটা লং কেস তোমাদেরকে রেডি করতে হবে for ENT. Maybe in medicine and surgery there is 20 cases যার মধ্যে তোমাদের আসবে. So ear is very easy, মানে ENT is very easy, only one case. So আমরা আজকে মোটামুটি next 4 classes we will deal with ear only, and এই 101 থেকে 150 এর মধ্যে nobody should falter in your long case, right? Try to come as much as possible so that you can face all the questions. Answers obviously তোমরা জেনেই যাবে. So questions কি হতে পারে. So আমি মানে প্রথমে প্রোটোকল মেনে চলবো, আর লাস্টে বলবো যে এরকমও হতে পারে যদি তোমাদের এক্সামিনার কোনো ঠিকঠাক ইনস্টিটিউশন থেকে আসলো, লাইক এইমস, জিপমার or PGI Chandigarh, who are least bothered about history and examination part, who are totally into work. So they will start with how do you manage the case, right? So কোনোদিন ভাববে না যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা এরকম ভাবে সব সময় হবে না. It depends on the mood of your examiner on that particular day, ঠিক আছে? Nobody can predict. So তোমাকে A to Z of only one case you need to know. প্রথম জিনিস হচ্ছে we will start with her. ও শুরু করবে, ও বেচারা আগেও, আচ্ছা ঠিক আছে আজকে ছেড়ে দিলাম, আজকে একে দিয়ে স্টার্ট হবে. So whenever we are dealing with an ear case, there should be 2 CC, 2 chief complaints. তার মধ্যে number 1 should be otorrhea, number 2 should be hearing loss. It's as simple as that. Don't complicate your CC. Okay, complicate মানে আনসার দিতে হবে. যত তোমার কোয়েশ্চেন সিম্পল থেকে টাফের দিকে যাবে, মনে রাখবে যে তোমার মার্কস বাড়ছে. যদি তোমাকে টাফ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে বুঝবে যে এক্সামিনার ইজ ট্রাইং টু গিভ ইউ অনার্স, রাইট? সো you don't complicate the thing. So the simple CC should be otorrhea and hearing loss. So otorrheaর সাথে আমি এক মানে ফ্লোতে কি বলবো, পরপর বলো, সবাই কন্ট্রিবিউট করবে. It is nothing যে ওকে বলা হয়েছে তো he is the subject. No, everybody is a subject. আর তোমরা যা এখানে আনসার দাও সেটা কিন্তু তোমরা দাও, আমি কিছু দিই না, সবাই তোমাদের পেট থেকেই বেরোয়. So start. বলো 27-year-old male presented with. তো ও প্রথমে ডিউরেশন বললো, তারপর ও বলছে প্রোগ্রেসিভ. এখানে প্রোগ্রেসিভ কথা বলাটা কি ঠিক? তোমরা তোমাদের মন্তব্য দাও.
না শোনো না, এরম ধরো করে যে বলবে তাকে পাস করে দেবে, তাহলেই হলো। তো ও বল, আচ্ছা প্রোগ্রেসিভ বলা কি, ও একই ব্যাপার হলো, গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভ। তো প্রোগ্রেসিভটা কি ঠিক কথা? ইয়েস নো? ওকে, একজন বলছে ইয়েস, আর বাকিরা কি বলছে? সবাই ইয়েস বলছে, সবাই ইয়েস বলছে, কেউ নো বলছে। ওকে, সো প্রোগ্রেসিভ পাস, তারপর মানে পাস হো গিয়া। তার ডিউরেশন বলেছে, প্রোগ্রেশন বলেছে, আর কি হয়? পিঙ্ক, ওকে দিয়ে দাও। এত নামতা নামতা করো কেন, বলো। aggravating factor and relieving factor. ওটা একটু পরে, তার আগে Type. তুমি ডেফিনেটলি বলবে ওটা, কিন্তু হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ অ্যাসোসিয়েটেড বলো, যদি বলতে চাও বলো। না, আচ্ছা বলো। वही कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर হ্যাঁ, वगैरह। তার আগে বল, ওটা তো ফিফথ আর সিক্সথ পয়েন্ট। কালার কি, ওডার কি, কনসিস্টেন্সি কি, এতগুলো দেখ দেখা। বল বল বল। मैम कलर देखेंगे उसका। বলো कलर। हाँ बोलो, बोलो कुछ भी बोलो। ये 27-year-old मेल, 1 year प्रोग्रेसिव। यस मैम। देन कलर एग्जामिन करेंगे, देन बोलो कलर बोलो, अच्छा, क्या कलर मिलेगा? काला, लाल, हरा? ये कंजेशन होगा मतलब। अबे यार कलर बोल। अच्छा मैम व्हाइटिश होगा या फिर येलो व्हाइटिश, होगा? ठीक है व्हाइटिश है, वो सिरस हो सकता है, আর কি হতে পারে? মিউকয়েড হতে পারে, আর মিউকোপ্রুলেন্ট, আর পুরুলেন্ট, আর yes সেরো স্যাঙ্গুইনাস, আর কেন? ভেরি গুড, সো দিস ইজ দ্য কালার। নেক্সট, ওকে দিয়ে দাও। কালারের পরে নেক্সট, হি হ্যাজ লস্ট হার চান্স। मैम रेडिएटिंग पेन, रेडिएशन। রেডিয়েশন, তার আগে কালার হয়ে গেছে, কনসিস্টেন্সি বলো। यस मैम, कंसिस्टेंसी मैम। কনসিস্টেন্সি মানে ফ্রি ফ্লোয়িং নাকি? হ্যাঁ বলো। ইট ক্যান বি ওয়াটারি, কিচ্ছু মনে পড়ছে না, টেল ওয়াটারি, यस সিম্পল ওয়াটারি অর ভিসকাস। ওকে, তারপরে বলো। হ্যাঁ এ বলবে, এ হাত ধরা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বলো। Ma'am, amount of অ্যামাউন্ট বলো। scanty. আচ্ছা, ও আনসেফ যাচ্ছে, আনসেফে যাবে না, তাহলে তুমি কি বলবে? লস্ট চান্স, সব চান্স লস্ট। Profuse. প্রফিউজ, আচ্ছা তুমি স্ক্যান্টি বলছো না, তুমি প্রফিউজ বলছো। আচ্ছা তারপরে কি বলবে? Foul smelling. হ্যাঁ, আচ্ছা আইদার ইট ইজ নন স্মেলিং অর ইট ইজ ফাউল স্মেলিং। আমরা ফাউল স্মেলিং আনসেফে বলবো না সেফে বলবো? ট্রিকি কোয়েশ্চেন। ইউ, তোমাদের চান্স চলে গেছে, ভাগো। Foul smelling. Safe. সেফে বলবে। দেখো এবার আসছি একটা ট্রিকি কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? আমি ফাউল স্মেলিং বলবো, আমি ফাউল স্মেলিং তখনই বলবো যখন আমি কোলেস্টিওটোমা বলতে চাইছি, রাইট? কারণ আমি বলেছিলাম মানে আমরা ক্লু দিই কোয়েশ্চেনে। সো ইফ ইট ইজ ফাউল স্মেলিং কোয়েশ্চেনে তোমার কাছে এসেছে, আমি কিন্তু বলতে চাইছি তোমাকে যে কনসিডার ইট অ্যাজ আনসেফ, রাইট? এবার তুমি বলছো যে না ফাউল স্মেলিং ইনসেফ, তাহলে আমাকে বলো তুমি কি, তো হোয়াট ইজ ইয়োর এক্সপ্লেনেশন? Ma'am, some infection. ইনফেকশন তো বটেই। Infection তো হচ্ছে। নো, আমি ওর কোয়েশ্চেনটাকে নিলাম, ও বলছে ফাউল স্মেলিং ইনসেফ, তাহলে গিভ মি দ্য এক্সপ্লেনেশন, যে মানে হোয়াট ডাজ শি মিন? ও তো মিন করতে পারলো না, তুমি মিন করো। পাস। Foul smelling will be there in unsafe type mainly. ও বলছে সেফে, আনসেফ তো আমরা জানি। হ্যাঁ, এবার ও বলছে যে না সেফে, আর আমি ওর উত্তরটা নিয়েছি, মানে অ্যাকসেপ্টেড। অর্গানিজম বলো। কোলেস্টিওটোমার জন্য অর্গানিজম কে বলবে? হাত তোলো, বলো। এই তোর তো চান্স চলে গেছে। হ্যাঁ, টিবি, টিউবারকুলারে কি হবে? ওকে দাও। ফাউল স্মেলিং,
Foul smelling air discharge. না হয় না। ফাউল স্মেলিং মানে কি? আচ্ছা, ও হাত তুলেছে, ওকে দাও। হাত তুলেছো? নো। মিউকরমাইকোসিস মানে ফাঙ্গাস, নেভার। হ্যাঁ, ক্লেপসিয়েলা। ক্লেপসিয়েলাতে ফিশি স্মেল হয় যতটা জানি। ওকে, তুমি ওটাকেই ফাউল স্মেলিং না। দেখো, অ্যাকচুয়ালি আমরা আলাদা করতে পারি না কোনটা ফিশি কোনটা ফাউল স্মেলিং, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ওয়ান্স অ্যাগেন ফর থিওরি পারপাস, ফিশি মানে আমি প্রোটিয়াস ভাববো বা ক্লেপসিয়েলা ভাববো। ফিশি আমি কিন্তু জানি না কেমন গন্ধ, আমি আজ অব্দি পাইনি, ঠিক আছে? কিন্তু ফিশি বলা মানে আমাকে এই দুটো আনসারই দিতে হবে। এবারে ফাউল স্মেলিং মানে what is the reason for foul smell in unsafe variety? Can you tell? যদি জানো তাহলে তুমি আমার এই আনসারটাও জানার কথা বলো। ফাউল স্মেল কোলেস্টিওটোমাতে কেন বেরোয়? কে বলবে? বনি ইরোশন শুধু নয়, ব্যাকটেরিয়া, বনি ইরোশন, অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। সো অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া কজেস ফাউল স্মেল। সেটা সেফেও তো করতে পারে, কেউ হাগু পুকিতে চুলকে তারপর কানে দিয়েছে, আমি মজা করছি না, হয়। আমি একটা পেশেন্টকে 3 বার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমি তাকে ঠিক করতে পারলাম না, তারপর আমি তাকে কি দিয়েছিলাম বুঝে, O2 পেট খারাপের ওষুধ, অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট রিকভার্ড। দেয়ার লাইজ দ্য ক্লিনিক্যাল অ্যাকুমেন। আমি আলটিমেটলি মানে তারপর মানে হয়টা কি, এটা আমারই পেশেন্ট, ওটি পেশেন্ট, ওকে, মানে ওটির পরের গল্প। এইবারে এটা সেই পেশেন্টের গল্প আমি সবাই অনেককে বলি। বাচ্চাটার বয়স ছিল 14 বছর। শি ওয়াজ ব্রট বাই দ্য হসপিটাল, ও আমার পেশেন্ট নয়। তো আই স হার ইন হসপিটাল, ওকে, অ্যান্ড ফাউল স্মেলিং ডিসচার্জ ছিল। তো আমি প্রথমে বলেছিলাম যে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, শুকোবে, তারপর করব। তারপর 3 দিন পরেও দেখলাম যে না, ওর শোকানোর কোনো গল্প নেই, আর এদিকে হসপিটাল চাপ দিচ্ছে যে করতে হবে করতে হবে করে। তখন মানে অনেক সময় আমরা করি, নট আন্ডার প্রেশার, আমি প্রেশারে সাকাম করার লোক নয়, কিন্তু আমিও করেছি। যখন আমি নিজে বুঝেছি যে এর যখন 3 দিনে কাজ হয়নি, তার মানে এর কাজ হবে না, রাইট? তো when I was operating on the wet patient, মানে শুকনো হয়নি, কান খুলে দেখলাম যে পিজিএনের পালক পুরনো দিনের, মানে অনেক ওল্ড, ঠিক আছে? অ্যান্ড আমাদের যা ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে সেটা দিয়ে যখন তুলছি ওটা ভেঙে যাচ্ছে। ইউ নো দ্যাট পিজিএনের পালক ইজ কাইটিনাস, মানে পচে না, কিন্তু তাকে যখন আমি তুলতে যাচ্ছি সে ভেঙে যাচ্ছে, তার মানে কি যে সে পচছে, কাইটিন পচছে, ঠিক আছে? তো তখন আমি বুঝলাম যে মেয়েটা কতটা আনহাইজিনিক, অ্যান্ড আই রিমেম্বার দ্যাট থিং। ওর পিজিএনের পালক বার করার পরেই ও খুব সুন্দর হিল করে গেল, মানে ওর ওটি ওয়াজ সাকসেসফুল। অ্যান্ড তারপরে ও আসলো, ওকে আমাদের 4 বার অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় আফটার ওটি, 4 উইকস করে ও সব ঠিকঠাক হয়ে বাড়ি চলে গেল। মানে ওটা রুটিন, আমরা ওকে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছিলাম করে। ও আবার 2-3 মাস পরে আমার কাছে এলো, আমার আবার কানে রস পড়ছে। এবার 2-3 মাস পরে আসা মানে হচ্ছে সার্জারি মে বি ফেলিয়ার, ঠিক আছে? সো আই ওয়াজ কনসার্নড because I never do tympanoplasty alone. I always do mastoid so that the patient doesn't come to me again. আমি root cause টা অবধি পৌঁছে I always open the mastoid. আমি আজ অবধি শুধু tympanoplasty করিনি। তো আমার কাছে যদি আমার পেশেন্ট, অ্যান্ড শি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পেশেন্ট হু কেম টু মি আফটার 3 মান্থস, যে আমার কান রস পড়ছে, তো আই ওয়াজ ভেরি কনসার্ন যে আমার কি 8 বছরে প্রথম ফেলিয়ার হলো। সো আমি ওকে ডাকলাম করে, আমি দেখছি যে না, মানে আমি অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম। অফকোর্স হাউ উইল আই নো যে হু ইজ অ্যাট ফল্ট, whether the patient is at fault or my surgery was at fault, প্রথমেই তো দেখে বোঝা যাচ্ছে না। করে তারপরে প্রথমবার আসলো, আমি ওষুধ দিলাম, গেল, আবার 1 সপ্তাহ পর আসলো, ঠিক হয়নি, আমি আবার ওষুধ দিলাম। আমি তখন ইনভেস্টিগেট করতে শুরু করলাম যে ওর লাইফস্টাইল, মোটামুটি আমি জানতাম। 3rd টাইম দেখলাম ও ঠিক হচ্ছে না, করে আই গেভ হার O2। ওকে, একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লু আই ফরগট টু টেল ইউ,
সার্জারি হয়েছে, সার্জারির পরে ও 1 মাস আমার কাছে 4 সপ্তাহ এসেছে, কোনো সময় আমি ওর বাবা মাকে দেখিনি। শি ওয়াজ অলওয়েজ ব্রট বাই কাকু অ্যান্ড ঠাকুমা। আমি বারবার বলেছি যে বাবা মা কোথায়, বাবা মা কোথায়, বিকজ ইটস আ স্মল চাইল্ড, 14 years old, সো আই কুড নেভার সি দ্য বাবা মা। এবারে দ্য কাকু স্যার যে ম্যাম ওর বাবা ইজ আ দিন মজুর, সো একদিন আসা মানে 1 day ওয়েজ নষ্ট, সো তাই জন্য আমি এখানে দোকানে কাজ করি, আমি চলে আসতে পারি। ওর বাবা অ্যান্ড মা ইজ প্রেগনেন্ট নাকি ছোট বাচ্চা কিছু একটা। তো তখন আই কনসিডার যে হ্যাঁ একদিনের ওয়েজ নষ্ট করা যাবে না, সো আই সেড ওকে ফাইন। তো কিন্তু ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড ছিল যে যার বাবা মা আসছে না, দ্যাট চাইল্ড ইজ নেগলেক্টেড, রাইট? যতই কাকু ঠাকুমা আনুক, যতই যাই হোক, অলওয়েজ রিমেম্বার বাবা মা যেই কেয়ারটা করবে সেটা কোনোদিন অন্যরা করবে না। সো দিস চাইল্ড ইজ নেগলেক্টেড। সো দ্য থার্ড টাইম আই গেভ হার O2 অ্যান্ড শি রেসপন্ডেড। সো তারপরে আই টোল্ড হার যে তুই পটি করে হাত পরিষ্কার করবি। অ্যান্ড বিকজ এতদিনে প্রথমে দ্য গার্ল ওয়াজ কেয়ার্ড অফ মি বিকজ শি ওয়াজ কনসিডারিং মি অ্যাজ অ্যান আননোন। আমার কাছে চেম্বারে এসে ওষুধ খেয়ে তারপরে ওটিতে তোলা, এতদিনে ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায়, কিন্তু ও আমাকে প্রথমেই দেখেছে হসপিটালে। So she was not comfortable with me during the surgery, but after the surgery she was like, every time she used to come, we used to give her chocolate, তো এসেই বলতো আমাকে চকলেট দাও। তো she was friends with us. So তখন আমি ওকে বললাম যে তুই পটি করার পরে হাত পরিষ্কার করবি, আমি ওকে বলে দিলাম। she never came back after that. So you have to keep your mind open. So ফাউল স্মেলের রিজন হচ্ছে আইদার বোন ইরোশন, কিন্তু বোন ইরোশনেও কেউ একজন অর্গানিজম ওই জায়গাটাকে পচাচ্ছে, বোন ইরোড করছে, কেউ তো আছে। তো তোমাকে সেইটা জানতে হবে যে ইট মাস্ট বি সাম অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া, অর ইট মাস্ট বি আরেকটা কি বললাম, অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। এইবারে ও বলল মিউকার মাইকোসিস কিভাবে এলো, কোত্থেকে এলো? সিম্পলি বললে না কিছু ভেবে বলেছিলে? ম্যাম ওটা তো ওই আইসিইউ পেশেন্টদের যদি মানে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টদের ওইভাবে ভেবে বলেছিলেন যে না, তুমি স্মেল নিয়ে বললে। হ্যাঁ মানে আমি জানতাম না, আমি ভেবে বললাম যে যদি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টদের হয় ওটা নিশ্চয়ই স্মেল আসতে পারে। না, mucormycosis is a strong fungus. It evades or it invades weak patients, but fungus are never foul smelling. Number 2, mucor যখন ও কথাটা তুললো, mucormycosis came to our attention during the COVID. My sir, who is 25 years senior to me, saw in his entire, মানে আমি এটা 2020 কথা বলছি, 2020, স্যারের তখন প্র্যাকটিস ছিল of 32 years. Sir said that I have seen 2 mucormycosis patients in 32 years, and the day I was talking to sir, I was already proud owner of 28 mucormycosis in my career of 2.5 বছর. I passed in 2018. Proud owner. Okay, because first wave COVID, patients were given inadvertently steroid, and that made the patient more immunocompromised. So when these patients got second COVID infection, so they developed mucormycosis, and such মানে হুড় করে mucormycosis আসছিল, and mucormycosis came to our attention. Now mucormycosis is pitch black in color. এই যে এটা pitch black নয়, এইটা pitch black in color. It invades the blood vessels and the nerves. Nerve আর blood vessel এর through ও invade করে। আমার কাছে খুব ভালো ভালো ছবি আছে, এন্ডোস্কোপিক পিকচার্স, বিকজ ওই সময় মানে ইট ওয়াজ আ থ্রিল
যে মানে যখন আমার স্যার বলছে আমি 32 বছরে দুটো দেখেছি আর তুই 2.5 বছরে, মানে হি ওয়াজ জেলাস অফ মি যে এটা কি হচ্ছে। ওকে, so ultimately in that second wave I saw 52 mucors, and at that moment মানে কি বলবো, patients were so scared of mucormycosis. Patients used to come to clinic and say that please do my nasal endoscopy and find if I have mucormycosis. আমি দু হাতে কামিয়েছিলাম। Okay, just the fear of patients, and also আমারও ফিয়ার, বিকজ মিউকরমাইকোসিসে পেশেন্ট দুদিনের মধ্যে মারা যেতে পারে, 2 ডেজের মধ্যে পেশেন্ট শেষ। So that nasal endoscopy was actually life, কি বলে তোমরা বলো, হ্যাঁ, লাইফ সেভিং। কি বলছিলে তুমি? হ্যাঁ, সো মিউকরমাইকোসিসের তখনই সিগনিফিকেন্স ছিল। এখন ও যেমন বললো যে কিছু আইসিইউ পেশেন্টসে দেখা যায়, সেম থিং, আইসিইউ পেশেন্টস আর অলওয়েজ ইমিউনোকম্প্রোমাইজ, দ্যাটস দ্য রিজন দে আর ইন আইসিইউ। ওকে, নাও ফাঙ্গাস আর নেভার ফাউল স্মেলিং, কিন্তু ধরো কোনো ফাঙ্গাস পেশেন্ট এসে আমাকে বলছে যে ফাউল স্মেলিং ডিসচার্জ কানে বেরোচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন? secondary super Excellent. So secondary superadded bacterial anaerobic infection. ওকে, তো আমরা কোথায় ছিলাম? আমরা এখানে ছিলাম। ও কনসিস্টেন্সি ইয়ে বলে দিয়েছে, গন্ধ বলে দিয়েছে। এবার নেক্সট তুমি বলো, নেক্সট কি বলবে? কনসিস্টেন্সি, হ্যাঁ ওদের হয়ে গেছে। এবার নেক্সট পেন। তো পেন আছে না, পেনলেস বলো, কারণ তুমি ক্রনিক কেস ইয়ে করছো। নেক্সট, হ্যাঁ বলো অ্যাগ্রাভেটিং, কি কি বলবে? অ্যাগ্রাভেটেড বাই টেকিং বাথ তো রোজ হয় না। কোল্ড, ও তোমার মার্কসটা, মানে তুমি ওর মার্কসটা পেয়ে গেলে, ঠিক আছে, ও 0 পেল। সো কোল্ড। আর আচ্ছা, এখানে আমরা একটু স্টপ করছি বিকজ দিস ইজ বেসিক। কোল্ডে অ্যাগ্রাভেট কেন হবে, কেন হয়? কোল্ডে কি কানের রস অ্যাগ্রাভেট হয়? তুমি বাংলা, হিন্দি, বাংলা, হ্যাঁ আচ্ছা, তুমি আমার কোয়েশ্চেন বুঝেছো তো, তুমি এখন ভাবছো, ফাইন। তোমরা কি বুঝেছো ও কি বলছে? সবাই বুঝেছো? কে বোঝনি? তুমি বোঝনি? বোঝনি, ওকে বোঝাও, বাংলায় বলো, সিম্পল ভাবে বলো। ব্লক হয়ে যায়, ইউস্টেচিয়ান টিউব ব্লক হলে মিডল ইয়ারের সাথে কানেকশনটা ব্রেক হয়, তার জন্য প্রেশারটা সেম থাকে না, আউটসাইড এনভায়রনমেন্টের সাথে নেগেটিভ প্রেশার হয়ে যায় মিডল ইয়ারের মধ্যে। নেগেটিভ প্রেশার হয় পুলিংয়ের জন্য, ব্লাড ভেসেলগুলো থেকে এক্সুডেট বেরিয়ে মিডল ইয়ারের মধ্যে ক্যাভিটির মধ্যে আসে, দ্যাটস ওয়াই ডিসচার্জ ইনক্রিজেস। ঠিক আছে, এইবারে কোল্ডে তাহলে ডিসচার্জ উইল ইনক্রিজ। এবার সেই ডিসচার্জের মধ্যে যদি ইনফেকশন হয়, দেন দ্যাট উইল বিকাম অ্যান AOM অর অ্যাকিউট অন COM, মানে অ্যাকিউট অন COM। একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ওটাইটিস মিডিয়া, দ্যাট ইজ ফার্স্ট টাইম, অ্যান্ড যার বারবার হচ্ছে তো সেটা অ্যাকিউট স্টেজ বা অ্যাকিউট ফেজ অফ COM, রাইট? সো আচ্ছা, অ্যান্ড অ্যাগ্রাভেটিং, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ওকে, সো এবার তুমি আমাকে একটু তাহলে অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর একটা হলো কোল্ড, আর কিছু আছে বাতিং, আর কিছু কিছু মনে পড়ছে? আমার মনে পড়ছে না। সো নেক্সট হচ্ছে রিলিভিং ফ্যাক্টর। তো রিলিভিং ফ্যাক্টর ইজ, তুমি বলবে মেডিকেশন। কি মেডিকেশন তুমি দেবে, বা কি মেডিকেশন পেশেন্ট বলবে যে আমি ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাই? প্যারাসিটামল। কি করবে? হ্যাঁ, প্যারাসিটামল ঠান্ডা লাগানো কমিয়ে দিতে পারে। এই সবাই কাল থেকে প্যারাসিটামল খাবে। দেখো বাবা, ফাইনাল ইয়ারে উঠেছো, ডোন্ট টক রাবিশ। Everything, whatever you speak out, I say vomit out.
you should know the answer. Otherwise, don't speak. We are not literature. হ্যাঁ বলো, ডিকনজেস্টেন্ট কি দেবে, নাম বলো। অক্সিমেটাজোলিন নেজাল, কে হাসছো কেন বলো? ও ভাবছো তাই জন্য সবাই হাসছো? কোন কে কি পড়েছে? আচ্ছা আচ্ছা, তা কি ওষুধ দেবে, কি ওষুধ খেলে পেশেন্ট ঠিক হয়ে যায়? ও একটা ডিকনজেস্ট্যান্ট বলেছে, আর কিছু বলবে? অ্যান্টিবায়োটিক্স। হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিক, এরকম করছো কেন? ঠিক আছে, সো দিস আর মানে, সো দ্য ফার্স্ট সিসি ইজ ডান। সো দ্য সেকেন্ড সিসি, হিয়ারিং লস। হিয়ারিং লস তুমি দিয়ে শুরু করো। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। এটা কখন হয়? এটা হয় যখন ইট ইজ আ টিম্প্যানিক মেমব্রেন ইনট্যাক্ট, প্রেশার ভেতরে ডেভেলপ করতে করতে একদম পট করে ফাটে, ডিসচার্জ বেরিয়ে গেলে দেখবে পেশেন্ট এসে বলবে সিভিয়ার ওটালজিয়া ছিল কালকে, আজকে পেন অনেক কমে গেছে। তুমি দেখছো যে দেয়ার ইজ আ ফ্রেশ পারফোরেশন। হ্যাঁ না একদম নয়, একই রিলিভিং ইজ অলওয়েজ যেগুলো সঠিক রিলিভিং ফ্যাক্টরস। সো নেক্সট ইজ হিয়ারিং লস। বলো বলো। প্রথম হচ্ছে আমাকে টাইম বলো, যে ও হিয়ারিং লস ফিল করছে ফর 6 months। ভেরি গুড, ইট শুড অলওয়েজ বি লেস দেন ওটোরিয়া। ইয়েস, সো ও খুব সুন্দর করে বললো 6 months এর হিয়ারিং লস। দেন আচ্ছা, হিয়ারিং লস ইজ ইনসিডিয়াস ইন অনসেট। আর হ্যাঁ বলো কি বলছো? হ্যাঁ, অলওয়েজ গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভ ইন নেচার। হ্যাঁ তারপর সাইড তো আগেই, হ্যাঁ সাইড তুমি আগেই রাইট সাইডেড লেফট সাইডেড বলে দিচ্ছ। হ্যাঁ দেখো এখন তোমরা ফাইনাল ইয়ারে এসেছো, এখন কিন্তু কোনটা ক্রোনোলজি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, তুমি প্রথমেই রাইট সাইডেড হিয়ারিং লস দিয়েই শুরু করছো, সো গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভ বলে দিয়েছো, এবার তারপরে আবার সাইডে এসো না। ইউ আর নট ইন 4th ইয়ার নাও, ইউ আর ইন ফাইনাল ইয়ার। ওকে, সো তারপরে কি বলবে? ওকে, নট অ্যাসোসিয়েটেড বা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টিনিটাস, ঠিক আছে। আর হিয়ারিং লসের জন্য কোনো মেডিসিন হয় না। হিয়ারিং লস বারবার টাং টাং করে বাজাও, এই দাঁড়াও, মেয়েগুলো বলছে ডিস্টার্ব করছে। কে হেল্প করো? হ্যাঁ, ডিগ্রি অফ হিয়ারিং বলো। হিস্ট্রি বলো। অত দরকার নেই, ও কি বলছে সিসিতে তুমি কি লিখবে? মাইল্ড ডিগ্রি, মডারেট। আচ্ছা মডারেটও বললো, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কিছু ওটা বলবে। আর বলতে যদি চাও প্রথমে এটার সাথে বলতে হবে নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভার্টিগো অর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভার্টিগো, ঠিক আছে? তো এগুলোকে এইভাবে বলতে হবে। নাও সিসি আমাদের কমপ্লিট, ঠিক আছে। দেখো একটা জিনিস, অনেক দূর চলে এসেছো, এখন বাচ্চা ছেলে নয়, সো আমি কাট শর্ট করছি দ্য ক্র্যাপস। ওকে, তো ফার্স্টে সিসি বলবে। সিসি যদি দুটো সুন্দর করে বলতে পারো, সোজা যাবে এক্সামিনেশনে। অন এক্সামিনেশন তখন ইএসি এরকম করে বলবে না, অনলি পজিটিভ পয়েন্টস। তার মধ্যে তোমাকে এক্সটার্নাল ইয়ার একবার টাচ করে যেতে হবে। সো অন এক্সামিনেশন বলো। ইহা জগতে নেই, চলো অন এক্সামিনেশন।
আমি ও ইহা জগতে নেই। কে আছো হাত তোলো, কে আছো ক্লাসে, কে আছো হাত তোলো, লাস্ট বেঞ্চ। ये सब बोलना नहीं है। अभी I was discussing that you have come a long distance, okay, so cut the crap. So you will say that on examination external ear is normal because you are in summary now, you are not माने you are not a child now, सीधा बात, ठीक है। nobody is interested कि external पिना EAC no, external ear एक लाइने बोलबे is normal। then तुम्हारे पेशेंट में परफोरेशन है, इट्स अ COM विथ CP inactive safe variety, so tell me the findings। excellent, very good। Here comes an important examination point, who will speak? শুনতে পাচ্ছি না, ওটা হয়ে গেছে, সময়ের সাথে থাকো, এরা তো ক্লাসে নেই, তুমি পিছিয়ে রয়েছে। সো নেক্সট ইম্পর্টেন্ট এক্সামিনেশন পয়েন্ট, ও পারফোরেশনের ব্যাপারে বলে দিয়েছে, অ্যান্টেরো ইনফিরিয়ারে রয়েছে কোন অফ লাইট অ্যাবসেন্ট। what is one examination point left which you should? मैम एक्टिव inactive अच्छा का टेस्ट, टेस्ट अच्छा ना, কে বললো অডিওমেট্রি? আয় প্রথম আমার কাছে SMC থেকেও মার খাবে। এক্সামিনেশনের ওয়ান পয়েন্ট ইজ মিসিং, আমি বাইরের থেকে টিম্প্যানিক মেমব্রেনকে দেখছি, যে বুঝবে না বলবে, আমি আবার অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো, যে বুঝবে না, বাট প্লিজ এই যে কালো তুমি সামনে এসো, এখানে এসে বসো। ও শুধু এদিক ওদিক থেকে দেখছে, কি দেখতে পাচ্ছে জানি না, কিন্তু আচ্ছা এটাকে ওদিকে নিয়ে গিয়ে বসো, বিকজ এখন যেটা দেখাবো সেটা প্লিজ ভুলো না। সো আমি ওটোস্কোপ দিয়ে টিম্প্যানিক মেমব্রেনকে দেখছি, নর্মাল টিম্প্যানিক মেমব্রেন আমার দিকে বাল্জ আউট হয়ে থাকে, মাঝখানে একটা পয়েন্টে ও ভেতর দিকে টানা আছে, তাহলে একটা তাঁবু যার মাঝখানটাতে, ঠিক মাঝখান নয় একটু ওপরের দিকে ভেতরের দিকে যেন কেউ টেনে আছে, দ্যাট ইজ দি আম্বো। ইট ইজ ডিউ টু which part of handle of malleus? বলো বলো বলো, টিপ বলছে, ফাইন তোমরা টিপই বোঝো, ওটা অ্যাকচুয়ালি টিপ নয় বাট টিপ, ঠিক আছে। সো ভেতরে কেউ একটা টেনে আছে, এই আমি দেখতে পাচ্ছি, গ্লিসনিং পার্লি হোয়াইট, রাইট। এইবারে আমার টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এই যে 27-year-old মেল, ওর একটা অ্যান্টেরো ইনফিরিয়ারে আমি দেখতে পাচ্ছি পারফোরেশন আছে, মেয়েটি বলে দিয়েছে আমাদের পিঙ্ক যে ওখানে কোন অফ লাইট অ্যাবসেন্ট। আমি আর কি দেখবো, কারণ আমার পর্দা ফাটা, আমার ওই বালজিং আউট ব্যাপারটা তো থাকবে না, তাহলে কি দেখতে পাবো আমি? কনজেশন হয় ইজ আ পার্ট অফ অ্যাক্টিভ ডিজিজ, মানে তখন আমার ময়েস্ট থাকার কথা, তখন কনজেশন থাকতে পারে, এখানে কনজেশন নেই। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু আমি এখানে বুঝতেই পারছো এত ভনিতা করে বললাম, তার মানে আমি টিম্প্যানিক মেমব্রেনের কিছু বলছি। দেখবো আমি এদিক থেকে দেখছি, আমি কি ওই বাল্জ যেটা আছে সেটা কি দেখতে পাবো? না, ফাইন পাবো না, তার মানে আমি কি দেখবো? যদি সে বাল্জটা না দেখতে পাই তাহলে আমি কি দেখবো? রিট্রাকশন দেখবো। রিট্রাকশনটা আমি এক্সপ্লেন কি করে করব? হোয়াট এম আই সিইং? অ্যাডহেয়ার টু ইনার স্ট্রাকচার যেটা হয় সেটা গ্রেড 4 রিট্রাকশনে হয়, সবার গ্রেড 4 হবে না, কি হবে? হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াস তো শর্টেনই হয়ে গেছে, foreshortened. foreshortened, This is what I will see last. এটা বললে এক্সামিনার বুঝবে যে এ জানে। সো মাই
কি বলবো, HOM ইজ ফোর শর্টেন্ড। এইবারে ফোর শর্টেন্ডের মানে একটু বলে দাও। ওটা তো ম্যাম রিয়েলি শর্টেন হয়নি ম্যাম, ওটা দেখে লাগছে শর্টেন হয়েছে, কারণ ওটা পিছন দিকে চলে গেছে, ইন্টারনালি চলে গেছে, চলে গেছে, ওই জন্য হ্যাঁ। দেখে যখন আমি দেখছি দেখে আমার মনে হবে যে shorten হয়েছে। আমার HOM যেটা এতটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, সেটা যেহেতু ঢুকে গেছে আমি এইটুকু দেখতে পাচ্ছি। সো ইট ইজ ফোর শর্টেন্ড, HOM ইজ ফোর শর্টেন্ড। দিস আর দ্য থ্রি এক্সামিনেশন পয়েন্টস যেটা আমি বললে এক্সামিনার বুঝবে যে না এ জানে। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর 6 পয়েন্টস, 6 পয়েন্টসের মধ্যে বাকিগুলো অপশনাল। যেমন হচ্ছে অনেকে স্টেপিজও দেখতে পায় নাকি, কিছু কিছু পেশেন্টে দেখা যায়, আমিও দেখেছি, বাট ইট ইজ অপশনাল, সবার দেখা যায় না। কেউ একটা বললো মিডল ইয়ার মিউকোসা, ডেফিনেটলি দেখা যায়, বাট সবার দেখা যায় না। থার্ড হচ্ছে ও বলল যে বোন ইরোশন, স্কুটাম ইরোডেড অনেক পেশেন্টের দেখা যায়, কিন্তু ইট ইজ ফর পিজি স্টুডেন্টস, নট ফর ইউজি। সো স্কুটাম দরকার নেই। কেন দরকার নেই? স্কুটামের যেই তুমি ইরোশন বলবে, ইউ আর গোয়িং ইনটু আনসেফ, সো ইউ শুড বেটার অ্যাভয়েড। এবারে লাস্ট আজকের কথা, আজকে আমরা খুব সুন্দর এক্সামিনেশনটা শেষ করেছি। আমি ভেবেছিলাম দুটো ক্লাস লাগবে, বাট উই ফিনিশড, ইটস আ গুড ব্যাচ। তো আমরা সেকেন্ড ক্লাসে টোটালি এক্সামিনেশন নিয়ে কথা বলবো। পরের দিন টিম্প্যানোপ্লাস্টির ডেফিনেশন লেখাবো মৌখিক, মানে আমি বলবো তোমরা লিখবে। আগে আমার প্ল্যান ছিল যে আমি গ্রুপে দেব, সো দ্যাট এভরিবডি গেটস ইট। ডেফিনেটলি আমরা গ্রুপে দেব, বাট এক্সট্রা পয়েন্ট তোমরা যে কষ্ট করে আসছো, সো আমি তোমাদের মুখস্থ করানোরও টেকনিক শিখিয়ে দেব, যাতে ওখানে গিয়ে ওই পেজটা মনে নেই সেটা যেন না হয়। সো আগের দিন আমরা শিখেছিলাম যে কোল্যাটারালস দিয়ে আমরা কি করে একটা আনসার দেব। আমরা আগের দিন we were discussing submandibular gland adenitis. So I said what is the organism causing, তো এরা নামতা করছিল, মনে পড়ছে না। একটা মেয়ে, তুমি বোধহয় কে একটা বলেছিল, মনে নেই, অ্যামিকাসিন কে বলেছিল, ওই মেয়েটা কোথায়? ওয়্যার ইজ দি অ্যামিকাসিন গার্ল? আজকে অ্যাবসেন্ট। তো অ্যামিকাসিন আমি বললাম, প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম অর্গানিজম কি, কেউ বলতে পারলো না। আমি বললাম ম্যানেজমেন্ট কি, তখন ফট করে একজন বলল মেট্রোজিল। আমি বললাম যদি মেট্রোজিল হয় তাহলে অর্গানিজম কি হবে? সো ইট ইজ অ্যানারোবিক। সো আমরা কোল্যাটারাল দিয়ে, আমরা ম্যানেজমেন্ট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ক্র্যাক করলাম যে হোয়াট ইজ দ্য কজেটিভ অর্গানিজম। সো হোয়াট উই ওয়ার ডিসকাসিং লাস্ট টাইম, যে সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড অ্যাডিনাইটিসের পেজটা আমার মনে পড়ছে না পরীক্ষার হলে, তো তখন আমি কি করে নিজেকে অ্যাক্টিভেট করব? একটা তো হল কালেকশন আছে, তাছাড়া এবার আমাকে অনার্স মার্কস পেতে হবে, তো চেষ্টা করো। আমার পপিন্স যেইভাবে পটি করে, তো ও এরকম আওয়াজ করে, খুব সকাল 6:30টার সময় এরকম করে আওয়াজ করে। সো ওইভাবে নিজের মাথাতে চাপ দেবা যে আমি এক্সট্রা কি পয়েন্ট করব যাতে আমি এক্সট্রা মার্কস পাবো। সো ওই পেজটা মনে পড়ছে না। ম্যানেজমেন্ট ইজ, হ্যাঁ ম্যাম বলেছিল অ্যামিকাসিন দিতে হবে, তাহলে গ্রাম নেগেটিভ নিশ্চয়ই হবে, তো আমি বড় বড় করে গ্রাম নেগেটিভ লিখে দিলাম, বা সরি গ্রাম নেগেটিভ নয়, অ্যানারোবস। সো আমি অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া লিখলাম। সো আই পজিটিভ অর্গানিজম আমি জানতে পেরে গেলাম। মানে কি, আমি ম্যানেজমেন্ট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে দিমাগ কি বাত্তি জ্বলি, মেন্টস। ওকে, তো এই যখন মেন্টসের প্রথম অ্যাড এসেছিল তখন আই ওয়াজ ইন ফাইনাল ইয়ার MBBS। সো আমার ওটা বিশাল কাজ করেছিল, কারণ হচ্ছে ফাইনাল ইয়ারের আগে ওরকম প্রায় যে যত ভালোই স্টুডেন্ট হোক, যতই পড়াশোনা করেছে সারা বছর, সবার ডাব্বা গোল থাকে, ঠিক আছে, ফাইনাল ইয়ারের আগে। সো সেই সময় মানে আমি ফেল করব, আমি সবার হোস্টেলে প্রত্যেকটা রুমে এক নাটক চলে যে, আর সব বাকি রুমমেটগুলো খুব বিরক্ত হয়। আর তারপর আমার অসুবিধে ছিল, আমার সবকটা রুমমেট জুনিয়র ছিল, আমি বার করতেও পারছি না, ফ্রাস্ট্রেশন, কি করব। বারান্দায় গিয়ে স্যারকে ফোন করে আমি ফেল করব, হ্যাঁ, আর স্যার খুব স্টেবল ছিল, স্যার নিজের ফাইনাল ইয়ারে কাউকে বিরক্ত করেনি। অ্যান্ড আমার মুশকিল ছিল, আমার ফাইনাল ইয়ার ডেঙ্গু আর ম্যালেরিয়া একসাথে হয়েছিল। সো আই ওয়াজ ভেরি উইক ফিজিক্যালি, অ্যান্ড তার সঙ্গে এক্সট্রা ফাইনাল ইয়ারের জিনিসগুলো তো আছেই। সো কোল্যাটারাল ডেভেলপ করো, যেখান থেকে পারবে ইনফরমেশনস কালেক্ট করো। মনে রাখবে যা পড়েছো, পড়ার সময় যদি ভেবে পড়েছো,
ইট উইল স্ট্রাইক ব্যাক। যদি এফর্ট দিয়েছো, মানে দেখো দিনকাল আজকে খুব খারাপ, চারিপাশে এত কম্পিটিশন, মেডিকেল কলেজ, বাট একটা কথা বেস লাইন, যদি পড়ে থাকো, যদি মন দিয়ে পড়ে থাকো, ইউ উইল রিমেম্বার ইট। তোমাকে নলেজ কোনোদিন ফাঁকি দেবে না, মানে ধোকা দেবে না, রিমেম্বার দ্যাট। মানে এইটা করে তুমি খেতে পারবে। সো বি স্মার্ট, যখন পড়ছো ফ্ল্যাট পড়ো না, একটা টপিককে 5-6 দিক থেকে দেখতে হবে। সেটা একটা দুটো টপিককে প্র্যাকটিস করো, বাকিগুলো শিখে যাবে। ইএনটির অনলি ইয়ার আসবে, ইয়ারের যেটা সেটাকেই এক্সট্রাপোলেট করো ইন মেডিসিন সার্জারি, হয়ে যাবে, ডাজন্ট ম্যাটার। তোমাকে মনে রেখো ওইখানে এক্সামিনেশন যখন করছো তখন খুব জোর 3টে কি 4টে পয়েন্ট লিভার এক্সামিনেশনে প্যালপেশনে মনে থাকবে, তার বেশি কিচ্ছু মনে থাকে না, তুমি সেটাতেই পাশ করবে। সো হাতে করার চেষ্টা করো, নট রিডিং। 3-4 জন মিলে এক্সামিন করো। বিকজ আমি তোমায় বলছি যে এই ছেলেটা কি প্যারাডাইস কি লেখা ফাউন্ড, প্যারাডাইস ফাউন্ড একটা কি যেন একটা নভেল ছিল না, হ্যাঁ, তো এই ছেলেটা কিভাবে এক্সামিন করছিল দেখবে ওইটা স্ট্রাইক করবে, কিচ্ছু মনে পড়ছে না, অরূপ কুণ্ডুতে কি লেখা আছে, কোন পেজে কি লেখা, এইসব মনে পড়বে। যে তোমার নাম কি? সৌমিক। তো সৌমিক যেই গ্রুপে করছিল, সৌমিক তখন মাথা খুঁজলে ছিল, এইভাবে ব্রেন যে কিসে বাতি জ্বলেগি নেই পাতা, তখন হঠাৎ দেখবে যে সৌমিক কিভাবে করছিল সেটা মনে পড়লো, অ্যান্ড ইউ ডিড ইট। সো প্র্যাকটিক্যালি ডু ইট। ওকে, কান আমাদের বলে দিচ্ছি, কানে তোমাকে ওটোস্কোপে কি দেখেছো, কিভাবে দেখেছো, কেউ ওখানে এক্সামিনার গিয়ে পেশেন্ট ধরে জিজ্ঞেস করবে না। তুমি এরকমই বন্ধ ঘরের সামনে বসবে, তোমাকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে, কেউ বলবে না যে এই পেশেন্টটাকে ধরে আন। সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের একবার সেমেস্টারে হয়েছিল, পেশেন্টকে ডাকা হয়েছে, পেশেন্ট এসে বলছে আমার তো কোনো সমস্যা নেই, এরা আমাকে ধরে রেখেছে। এই জন্যে সেটা দোষ আমাদেরই ছিল, কেউ একজন পেছন পাকা বলেছে যে না আমাকে পেশেন্ট বলেছে, আর স্যার বলছে যে না এটা সম্ভব নয়, ঠিক আছে। এইবার তখন মানে স্টুডেন্টের কি, যে স্টুডেন্ট বলবে হ্যাঁ স্যার তাহলে বোধহয় তাই হবে, না আমাকে বলেছে, ও এড়ে রয়েছে, পেশেন্টকে ডাকো। এবার ও ছিল স্যাটারডে লাস্ট দিন, পেশেন্টকে 6 দিন আটকে রাখা হয়েছে, পেশেন্ট সুপার ফ্রাস্ট্রেটেড, পেশেন্ট এসে বলছে এরা আমাকে আটকে রেখেছে, আমার কোনো সমস্যা নেই। এবার এক্সামিনারও হাসছে, এবার স্টুডেন্ট হচ্ছে কি, আমি এই যে এই টাইপের স্টুডেন্ট ছিল, ঠিক আছে না আমি ঠিক আছে, আমাদের পপিসে ও এরকম হোস্টেলে করে রাগ হচ্ছে, একবার ম্যামের ওপর প্রচন্ড রাগ হচ্ছে, তারপরে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সো ওই সময় মানে মনে রাখবে, patient will never help you in examination. Don't bring the patient into, যে আমি দেখেছি আমাকে পেশেন্ট বলেছে, পেশেন্ট এসে উল্টোই বলবে, ব্যাকফায়ার করবে অলওয়েজ, ঠিক আছে, বিকজ দে আর ফ্রাস্ট্রেটেড, ওদেরকে ওদের ওয়ার্ডে রেখে দেওয়া হয়েছে। ওকে স্যার যা বলছে হ্যাঁ স্যার আপনি রাইট। ওকে, সো সৌমিক লিভার এক্সামিনেশন এইভাবে করছিল, তখন কারোর একটা রিংটোন বেজেছিল, ফোন বেজেছিল, অন্যরা বিরক্ত হয়েছিল। দিজ আর দ্য মেমোরি pointers. Okay, these all will help you. So always do the examination part practically and management all together. ঠিক আছে, ডিসকাস করে করে পড়ো, ওইটাই মনে থাকবে। বইয়ে কি পড়েছো সেটা রেয়ারলি মনে থাকে, রেয়ারলি মনে থাকে ইন অ্যান এক্সাম। থিওরিতে তুমি হুড়হুড় করে লিখবে যা তুমি পড়েছো বইয়ে, প্র্যাকটিক্যালে মনে থাকে না। সো ডু ইট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল প্র্যাকটিক্যালি, ঠিক আছে, যতটা হাতে করবে ততটা।